भगत नामदेव जी का शब्द आ रहा है। बड़े प्यार सत्कार नाल सरवण करो, उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। श्री वाहिगुरु साहिब जी। हल्ले यारा कुछ खबरी। कोई भी शब्द की कथा करन तो पहला उठान का सरवण कराई जाती है कि ये जोड़ा पावन शब्द है ये किस जगह ते उचारिया है। भगत नामदेव जी बिरध अवस्था विच कुछ समा द्वारका दे विच जाके रहे सन। इन्हां दे नाल ही इन्हां दी धर्म सुपत्नी लाडली राजा बाई भी सीगी। उत्थे अपने किते अनुसार कपड़े धोया करते सन। वस्त्रां दीयां पंडां बन के एक गड्डी रेहड़ी दे उपर लद के उन्होंने धो के लियाउंदे सन। इस प्रकार एक दिन भगत जी के मन दे विच संकल्प होया कि जेकर परमेश्वर कोई घोड़ी दे देवे तो काम बहुत सौखा हो जाए। नाले तां रेहड़ी दे अगे घोड़ी ला के वस्त्र वध लद लिया करांगे ते नाल आप उपर चढ़ के भी चले जाया करांगे, क्योंकि शरीर हुण बुढ़ा हो गया है। पर गुजारे लिए काम तो करना ही पऊगा। जब इस तरह संकल्प होया तदों परमेश्वर ने सोचिया कि मना ये चंगा भला हुंदा सीगा। सारी उम्रे दी इस तरह ही लंघ गई तो हुण बुढ़ा हो के वेखो की संकल्प कर रहा। अज घोड़ी का संकल्प किया है, कल नूं हाथी का करूगा, क्योंकि बंदे दे मन की तृष्णा तो कदी रुकदी नहीं। भावें भगत नामदेव जी प्रभु के अनिंद भगत सेवक सन, तो महाराज ने यह सोचा भी ये संकल्प नूं मैं हुणे वाश करा, इनू मत दिया। इन्हें कीता ते कीता क्यों घोड़ी का संकल्प, कल नूं फिर होर कुछ मंगूगा। इन्हां संकल्पां करके इहदे सिमरन भजन च विघन पै सकदा। कल नूं मौत होनी है तो मुड़ के मरन लगिया कोई होर जब ना छेड़ ले। सारी उम्र भजन करता रहा ते जित लागू मन वासना अंत साई प्रगटानी। मरन लगिया कोई इहो जिहा फुरना फुर गया फिर जूना च पाऊगा। ਇਹਦਾ मैं हुण प्रबंध करदा हाँ। ਇਹਦਾ संकल्प हुणे मिटना चाहिए, इनू मत देनी चाहिए है। तो उस वेले भगवान ने नामदेव नू मत देने लई एक मुगल का रूप धार लिया अते नाल एक घोड़ी लैके भगत नामदेव जी के सामने आ खड़े हुए। ते उस समय घोड़ी ने एक वछेरा दे दिता। तदों मुगल रूप दे विच भगवान ने भगत नामदेव जी नूं आवाज़ मारी कि वो इशारा छेती आ। भगत जी वेख के कुछ सोचन लगे भी कदम पुट्टा कि ना पुट्टा। महाराज ने आख्या भी होर छेती आ भाई। उस भाव दे विच प्रश्न उत्तर करते हुए जो मुगल पठान के रूप दे विच भगवान ने भगत नामदेव जी नूं कहा, उस नूं भगत नामदेव जी इस पावन शब्द विच उचारण करते हैं या मेरे ख्याल मुताबिक तो मुगल उन्हां दा राज सीगा। यार उन्हें कित्थे कहना सी, उन्हें कहा होगा वो शिंबिया इधर नूं आ। यार तो फिर भगत नामदेव जी ने आख्या वाहिगुरु नूं
प्यार की बोली दे विच महाराज ने परख लैन लई गुस्से च आवाज़ मारी होगी तो अगों भगत नामदेव जी उहदे विच प्रभु का रूप देख के प्रभु परमात्मा अकाल पुरख के दर्शन करते हुए यार आखदे ने बड़े प्यार सत्कार नाल सरवण करो। सो जिस वक्त नामदेव जी कोल आया ते कहन लगे भी चल आ वछेरी मोढियां ते चुक ते चुक के चल मेरे नाल, मैं जल्दी जाना है, घोड़ी तुर नहीं रही क्योंकि इहदा वछेरी विच ध्यान है। इहनूं वछेरी नूं तूं मोढियां ते चुक के मेरे घर छड्ड गया। तां भगत नामदेव जी नाले तां हसन ते नाले रोण जोगे भी नहीं। सोचिया मना बुढ़े होए तो सोचिया सी भी घोड़ी ते चढ़ांगे ते वेखो रब की कुदरत है, घोड़ी ते की चढ़ाउणा सीगा, घोड़ी मेरे ते चढ़ाती है। महाराज की कुदरती है ना, उहदा पाना है। ते वो नाल नाल तुरे जाते रहे, नाल नाल प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए ये पावन शब्द उच्चारण कर रहे ने। प्यार नाल सुनो जी। यारा मित्रा, ए यारा मित्रा हल किया छेती आ ते मेरी घोड़ी के वछेरे नूं चुक। भगत नामदेव जी ने मिठी जी आवाज़ सुन के भगवान नूं पहचान लिया कि भगवान जी ही मेरी परखण लई मुगल रूप दे विच आए ने। तदों भगत जी ने कहा कि हे मेरे यार, हे मेरे यार, खुशखबरी, खुशी वाली खबर तू सानू सुनाई है। मतलब किसी बहाने दर्शन तो दिते ने। हे भगवान तेरे ताई बलिहार बलिहार जांदा, तिन्हां गल्लां दे विच मैं मन बाणी शरीर करके सदा तेरे ताई बलिहार कुर्बान जांदा है। तेरी जिहड़ी बिगार लाई हुई ये बड़ी नेकी चंगी है। बिगार कहंदे ने जिहड़ा बिना पैसे तो काम कराउणा है। पुराना समा सीगा, मुगलों का राज होने करके मुगल बिना पैसे तो ही हिंदुओं के कोलों काम कराया करते सन। इउं ये जिहड़ी तू बेकार लाई हुई है ये बड़ी नेकी चंगी है। भाव मैं तो आप उपर चढ़न लई घोड़ी मंगी सी पर तू मैनू उपरों चुकाती है। फिर तुहाडा नाम की है? भगवान ने कहा मेरा नाम आले बेग है। दस दूंगी लेना आले बेग। हाँ भगवान तेरा आले बेग नाम भी बड़ा ही चंगा है। भाव तू संसार रूप घर नूं चलाउण वाला है। या तेरा नाम ही सब तो आले वड्डा श्रेष्ठ उत्तम है। विश्राम देकर फुरमान करदे ने। मैनू तुसीं ये दसो कि कित्थों आए हो ते कित्थे तुसीं गए सी। अते हुण कित्थे रवाना हो लगे हो। ये द्वारका कृष्ण भगवान की नगरी है। इत्थे सच बोलना करी। हे भगवान तेरी पग बहुत ही ज़्यादा खूब है, बड़ी सुंदर है। महाराज ने वट जिहा कढ़ के जिस तरह मुगल वो पग बन के ते उपर दी फरला तुरला कढ़दे ने, इउं मुगलों वांग पग बनी हुई सी। कहंदे तेरी पग बड़ी सुंदर है।
हर तेरे बचन भी बहुत मिठे प्यारे। भाव तेरी मुगल पठाणा वाली टेढ़ी जी वला वाली पग नहीं है, ते ना ही उन्हां वर्गे कौड़े बचन हन। फिर इस कृष्ण भगवान की द्वारका नगरी दे विच मुगल कित्थों दे आ गए मुगल। भाव इत्थे चंद्रक मुनि ने तप कीता सीगा अते श्राप दिता सी कि इत्थों कोई मुगल ना आ सके। हे नामदेव, की तू मैनू सियाण लिया है? तद भगत जी ने कहा, हाँ भगवान जी, तुसी मैथों लुके थोड़ो रहोगे, मैं तुहानू हर तरह करके पहचान लिया है। मैं तो चंदी कई हज़ार संसार दे विच एक तैनू ही लखिया पाव जानिया है, या एक लखाना कई हज़ार जो जगत है, एक आप जी का ही खाना घर है। हे पातशाह महाराज, ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਪਾ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਿਆਮ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿਕ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। फिर जो अस घोड़ियां दा पति भाव सूरज 14 रत्नां विच उच्च सरवा घोड़ा सूरज नूं मिलिया सीगा। गाजपत गज हाथी दा पति भाव मालक अर्थात ऐरावत हाथी दा मालक इंद्र अते नरह नरिंद नरां दा नरिंद राजा भाव कबीर जिहड़ा भंडारी है ब्रह्मा आदिक हन। भगत नामदेव जी कथन करते ने कि हे साढ़े जनां दे स्वामी मालक परमात्मा, तो इन्हां उपरोक्त देवतियां आदि का भी मीर पातशाह है अते मुक्ति का दाता है। भाव जो पातशाह का भी पातशाह है वो इस नामदेव का मालक है। भगत नामदेव जी के ऐसे प्यारे बचन सुन के भगवान ने प्रतख सरगुण स्वरूप दे विच प्रगट हो के भगत जी नूं दर्शन दिते अते अपने कंठ नाल ला लिया। फिर इस शब्द का दूसरा भाव इस प्रकार समझना, ये तां प्रतख दर्शनां दी खुशी दे विच भगत नामदेव जी ने शब्द उचारिया। जद महाराज ने आवाज़ मारी कि हे यारा हल के आ, छेती आ, हल के आ, छेती आ, तां भगत नामदेव जी ने वाहिगुरु दा स्वरूप वेख के आख्या, हले यारा खुश खबरी, नीकी तेरी बगारी आले तेरा नाओ रहाओ, कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेरवी, द्वारका नगरी रास बगोई, खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मुगोल। इस द्वारका नगरी च मुगल का की काम होया? मुगल तो बड़ा कौड़ा बोलते ने ते पग होर तरह की बन्नते ने। तेरी पग भी बड़ी सोहनी है, किसी मुगल दे नाल नहीं मिलती, होर ही तरीके नाल बन्नी हुई है, ते दर्शन भी तेरे बड़े सुंदर ने, चेहरा दगदा करता है, ते बोल भी तेरे मिठे ने। क्योंकि जिहड़ा परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु है वो सबना दा सज्जन है, ते बड़ा मिठा अते प्यारा बोलता है। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा, जानियाड़ा हर जानियाड़ा, नैन अलोयड़ा हर जानियाड़ा, नैन अलोया
ਘਟ ਘਟ ਸੋਇਆ ਅਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਗੂੜਾ ਨਾਲ ਹੁਮੰਦਾ ਲਹਿ ਨ ਸਕੰਦਾ ਸਵਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੂੜਾ ਹੋਸ਼ੀ ਮਦ ਮਾਤਾ ਸੋ ਮਿਲ ਨ ਜਾਈ ਭਰਮ ਤਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਸੂਝੈ ਹਰ ਸਾਜਨ ਸਭ ਕੈ ਨਿਕਟ ਖੜਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਤਾਈਂ ਕਾਲ ਪੱਕਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਯਾਰਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਯਾਰਾ ਮਿੱਤਰਾ ਹਲ ਕੀਆ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਪਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਲ ਤੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਵਿਗਾਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੇ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਭਾਵ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਕਾਲ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਕਾਕ ਕੁਨੈਤ ਕਰਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਭਾਵ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਲ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਸ ਸੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਬਚਨ ਨੇ, ਭਾਵ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਮੁਗਲ, ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਕਾਕ ਕੁਨੈਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਰੂਪ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਚੰਦੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਏਕ ਲਖਾਨਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਲਖਣਾ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਜੋ ਹਮ ਤਮਾਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ
ਭਾਵ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਰਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਵਲੀ ਵਰਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਭਾਵ ਤਮੋ ਰਜੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਆਦਿਕ ਬਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੇ ਕਾਲ, ਤੂੰ ਅਸਪਤ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਭਾਵ ਸੂਰਜ, ਗਜਪਤ ਐਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਭਾਵ ਇੰਦਰ ਅਤੇ ਨਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭਾਵ ਕਬੀਰ ਭੰਡਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਨਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਰਿੰਦ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਦਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਭਖਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਭਖਣ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਨ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਮਾਲਕ ਮੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੰਦ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਥੋਂ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਹੀ ਇੱਕ ਰਾਗਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਹਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਠਾਠ ਦੀ ਸਾੜਵ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੈਵਤ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਧਾ ਸੂਹੀ ਨੂੰ ਗੰਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਗਾ ਅਤੇ ਨੀ ਇਹ ਕੋਮਲ ਸੁਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੁਰਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ। ਵਾਦੀ ਮੱਧਮ ਤੇ ਸੜਜ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਾਦੀ ਬਾਕੀ ਮਾਂ ਸੁਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਬਾਕੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਛੜਜ ਸੁਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ 2 ਘੜੀ ਦਿਨ ਚੜੇ ਹੈ। ਆਰੋਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਨੀ ਧਾ ਨੀ ਸਾ। ਫਿਰ ਅਵਰੋਹੀ ਸਾ ਨੀ ਧਾ ਪਾ ਮਾ ਗਾ ਰੇ ਗਾ ਰੇ ਸਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਗਣੀ ਦਾ 15ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਘ ਰਾਗ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਊਚੈ ਸੁਰ ਸੂਹੋ ਪੁਨ ਕੀਨੇ, ਮੇਘ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪੰਚੋ ਚੀਨੇ। ਕਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰੋਹੀ ਅਵਰੋਹੀ ਵਾਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਇੰਜ ਵੀ ਦਰਸਾਏ ਨੇ। ਆਰੋਹੀ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਨੀ ਧਾਨੀ ਸਾ, ਅਵਰੋਹੀ ਸਾਨੀ ਧਾਬਾ ਨੀ ਕੋਮਲ ਮਾਂਗਾ ਰੇਗਾ ਰੀਸਾ। ਵਾਦੀ ਪਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਸਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਉੱਪਰਲਾ ਸਾ, ਫਿਰ ਨੀ ਕੋਮਲ ਨੀ ਪਾ ਮਾਂਗਾ ਰੇਗਾ ਮਾਂਗਾ ਰੀਸਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਗਣੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਰਵ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਸਾਰੰਗ, ਕਾਨੜਾ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਘ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਰਵ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੈਰ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਹੀ ਕਰਾਈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਸੂਹੀ ਕਰਾਈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਭਾਵ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸੂਹ ਕਰਨੀ, ਵਾਕਫੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਹੀ ਜਾਂ ਸੂਹੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਓਅੰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਰਚੈਤਾ ਪੁਰਖ ਸਭ ਥਾਈਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮੂਰਤ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੀ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਨਾਮੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਠ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 4 ਵਰਨਾਂ ਅਤੇ 4 ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਸੰਨਿਆਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਗਲੀਜ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਨਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਫਣੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਡੰਡ ਕਮੰਡਲ ਮੋਢੇ ਭਾਰ, ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ। ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਰੋਵੇ ਰਾਜੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੇ ਭਿੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਮੰਦ ਵੈਰਾਗ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਚੁਨ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ, ਅਜੋ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਛੋਡਈ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ।
ऐसी हालत बनी रही है। बेअंत ऐसे ऋषि मुनि, श्रृंगी ऋषि, सौरभ ऋषि, जैमन मुनि, नारद मुनि आदਿਕ होए ने, जिन्हां नूं मन की ऐसी अवस्था होने करके पछताउणा ही पिया। तां ही सतगुरु जी ने फरमाया है, इस भीखै थामों गिरहो भला, जिथों को वरसाए। कि घर बार नूं छड्ड के जंगल में जाण दी तां लोड़ है, जेकर रब किते जंगल च कुटिया बनाई बैठा होवे, जद कि उन्होंने शब्द में सुरत जोड़ के अंदरों ही प्राप्त करना, तो फिर बाहर जाने की लोड़ है। इसलिए तो जंगलों च भटकन नूं भगत फरीद जी ने निरार्थ किया। फरीदा जंगल जंगल क्या भवै है, वन कंडा मोड़े है, वसी रब हयाली है, जंगल क्या टूटे है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई रहाओ। ओह मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, काटी ही खोजो पाई। हौमे दी निवृत्ति होण ਅਤੇ नाम ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇਕਠਾਏ। ਜਦ ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, उदों अंदरों ही परमेश्वर साक्षात हो जाएगा। इसलिए लोड़ है रसां तो निर्लेप रह के मन में नाम वसाउण दी, ना कि जंगलों के विच एवें भटकण दी। इसे करके सतगुरु जी ने कहा है, कर बारी होए वरतिया, कर बारी सिख पैरी पाया। आप निर्लेप रहे तो गुरसिखां नूं भी घर दे विच ही रह के निर्लेप रहण दा उपदेश बख्शिया। ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀਂ ਕਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੋਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਭੰਗਰਨਾਥ ਬੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਗੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੰਗਰਨਾਥ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭੰਗਰ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਛੇ ਜੋਗੀ ਭੰਗਰਨਾਥ, ਤੋ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾਈ। ਭੰਗਰਨਾਥ ਜੋਗੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿੱਟਿਆ ਚਾਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਰਿੜਕਿਆ ਮੱਖਣ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਟਕਾ ਫਿਟਕ ਗਿਆ, ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਰਿੜਕਣ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਜੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂਗਾ, ਫੁੱਟੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੰਮਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਲਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਮਤਲਬ ਸੰਨਿਆਸ ਦੇ ਚਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੇਖ ਉਤਾਰ ਉਦਾਸ ਦਾ ਵੱਤ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਉਦਾਸੀ ਭੇਖ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾਨਕ ਆਕੇ ਭੰਗਰਨਾਥ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਜੋਗੀ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਚੱਜੀ ਆਹੀ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਕੋਕੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਕੁਚੱਜੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਭਾਂਡਾ ਤੋਏ ਨਾ ਜਾਤੀ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਕੁਚੱਜੇ ਫੁੱਲ ਛੜਾਈ। ਉਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਧੋਣਾ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਝੂਠੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਤਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜੋ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਰੇ,
उच गलत मलत फुरने वस रहे ने, पाप उपद्रव बड़ा कुछ औगण विकार। तो इस वास्ते उन्हें तेरी भी बुद्धि खराब करती। तेरा भी रेजे का भांडा उन्हें धोता नहीं, भेख रूप कुचज्जे भाव नाल दुध नूं साड़ बैठी है। ये शब्द दे विच दुध का ही दृष्टांत है कि दुध लैन किवें जाना है, भांडे नूं किवें धोना है, उस तो बाद जाग लाउणी है, दही जमाउणा है, फिर मक्खण किवें कढ़ना है। मक्खण कढ़ांगे तां घिओ निकलूगा, तां फिर वो कुजे च पा के ठाकुरां दी पूजा करन जांदे ने। कुचज्जा भाव की है? महाराज कहंदे हे भगतनाथ जोगी, होए अतीत गृहस्थ तज, फिर उनके कर मंगण जाई। विरक्त हो के गृहस्थ नूं छड्ड के फिर उन्हां संसारियां दे घर तुसीं मंगण चढ़ पैंदे हो ते मूँह नाल गृहस्थियां दी निंदिया करदे हो। रोटियां पक्कियां बीबियां दे हत्थां दियां खांदे हो ते कहिंदे हो भी बीबियां माड़ियां ने, निंदिया करदे हो इस्तरी जात दी। तेनों जम्मण वाली भी तो माँ ही सीगी, वो बंदा तो नहीं सीगा। ते इस वास्ते बंदा पूछे भी जनानी तो ही तेरा जन्म होया ते तू क्यों भज्जा फिरदा है। बिन दिते कश हाथ न आई, मंगण दे नाल नहीं कख मिलदा। जे गृहस्थी बनोगे, कोई छाप किरत करके आप दा गुजारा करोगे, तां ही किसी नूं खुआ सकोगे, दे सकोगे। जे वेले बैठे रहे टिंड बना के पैर दी अड्डी दे वांग ठोडी कढ़ के, नार मोई कर संपत नासी, मूंड मंडाए भयो सन्यासी। घर वाली मर गई, हम जी सन्यासी होते हैं, सिर मुंह मना के ते मंगन लग पे। तुहानूं भी पता होना चाहिए है भी जिन्हां दे घरों मंग के खांदे हो, वो अगे परलोक दे विच कहंदे दरगह लेखा मंगी है, किस किस उत्तर दिओ। तुसीं जिम्मेवारियां चुकदे हो ना, वार दिंदे हो भी जाओ तुहाडे घर बच्चा हो जाए, जाओ तुहाडा मुंडा बाहर चला जाए, जाओ तुहाडी मझ मिल पे। वो मूर्खा, आप तो तू जपजी साहब पढ़िया नहीं, नकमिया। वो बीबी नूं ही कह दे, गृहस्थियां नूं कह दे भी दुध गुरुद्वारे चढ़ाओ संगत नूं, ते जाके उत्थे अरदास करो, नाल जपजी साहब दा पाठ करो, मझ नूं भी सुनाओ जपजी साहब दा पाठ। पेड़ा कर कर दई जाना ते वर दई जाने। वो बेड़ा आप दा तां पहलां ही करके आ ते दूजे नूं भी दूजे पासे लै जाना। वो जिहड़े तू वर शराब दिंदा है, वो सारे लोग लेखा मंगणगे भी खा पी के झूठ बोलदा रहा, सवारिया तां कुछ है नहीं। इसलिए किनू किनू जवाब देगा। बिन दिते कश हथ नाई। तुहानूं ये पता होना चाहिए, दिते तो बिना कुछ हथ नहीं जी आउंदा। भाई गुरदास जी ने श्री गुरु रामदास जी के बाबत लिखिया है कि लोग वेख वेख के हैरान ने। अज भी दुनिया के मूँह चुंगलां पैंदियां ने दरबार साहब जब लोग जाते हैं ना। मैं हफ्ता की पहला वेखिया कि 2 लैंप किसी अमीर गुरमुख गुरसिख ने भेटा कीते ने हरमंदर साहब। पहला हरमंदर साहब सोना नहीं सी लगा हुंदा। जद सिखां दा राज आया ते महाराजा रंजीत सिंह ने सोचा, मना तू तां निकम्मा बंदा, तैनूं गुरु रामदास सोढी सुल्तान पातशाह ने राजा बनाया ते कुछ गुरु घर की भी सेवा कर। उन्हें सोना लवाया सीगा। फिर उहदे तो बाद महाराजा खड़ग सिंह, कंवर नौ निहाल सिंह जदों भी सिंह जंग जित के आउंदे ते कदी परिक्रमा पक्कियां करा देनियां, कदी तरन ताਰਨ की सेवा कराती, कदी हजूर साहब नूं जमीन लाती उत्थे सेवा कराती, कदी ननकाना साहब। ते सब तो पहला दिल्ली फतेह की सिख सरदारां ने दिल्ली के सारे गुरुद्वारे बनाए जिन्ने टोटल सीगे। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ते सरदार बघेल सिंह, इन्हां सरदारां ने बड़ी सेवा की है। पहली बार मुगलों नूं जित के
फिर राज वापस करता। वो नसीरू दी बेगम भैन बन गई। बदो बदी धक्के ना ही भी मैं तुहाडी भैन। ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਿੱਖਿਆ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਭੈਣਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਾ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੁੰਮਟਾਂ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁੰਮਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਲੰਡਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਸਫਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। 35 ਕਰੋੜ ਦੇ 2 ਲੈਂਪ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ। ਆਖੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਰਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੋੜਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਛਾਂਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਛਾਂਦਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟਣਾ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੰਦ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਤੇਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੇਦ ਸੁਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ
ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗਦੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਅਣ ਦਿੱਤਾ ਕਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋਗੀਓ, ਇਸ ਲਈ ਕਰੋ ਘਰ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ, ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਤਤ ਬੇਤੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। 4 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਨੇਕ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗਣ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੁਛ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ 4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਭਟਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਬ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਬਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਇਉਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,84,00,000 ਜੋਨ ਭਰਮਤਿਆਂ ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ 1300 ਦਿਨ ਨੇੜਾ ਆਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੀਆਂ ਤੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਵੈਤ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੇਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਛੁੱਟੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੇ, ਛੁੱਟੜ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ? ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ, ਗਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਰੂਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
जिस दिन ये जड़ी देह है नाश होवेगी। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿਕ ਸਭ ਹੀ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨਰਕ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਭੇਤ। ਭੇਤ ਜੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਓ। ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਝੂਠਾ ਰੁਦਨ ਹੁਆ ਦੁਆਲਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੋਰੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਮਦੂਤ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯਮਦੂਤ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਮਰੋੜਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਾਊਡਰ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਝਟਪਟੀ ਡੱਬ ਖੜੱਬਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਨੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਉਹੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅੰਬ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਪੈਰ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਚੱਲ ਕੇ ਪੈਰ ਗਏ। ਤੋੜਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਹੱਥਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਧਾ ਕਿੰਨੇ? ਮੂੰਹ ਨੇ, ਬੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਖਾਧਾ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੂਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰਸ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ? ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਰਸ ਲਿਆ ਤੇ ਭਰਿਆ ਕੀ? ਪੇਟ, ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ। ਜਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਰਸ ਲਿਆ ਉਹ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਰਿਆ ਕੀ? ਪੇਟ। ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ, ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ, ਆਖਿਆ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਕਈ ਕੰਮ ਦਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਡੰਡਾ ਤੇ ਵੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਪਿੱਠ ਤੇ। ਪਿੱਠ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਠ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੋੜਿਆ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਹੈ, ਖਾਧਾ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਹੈ, ਰਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਲਿਆ,
ਭਰਿਆ ਪੇਟ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਪਿੱਠ ਤੇ, ਪਿੱਠ ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਿਲਿਆ ਪਿੱਠ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਇੰਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਲਾ, ਦਮ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਹ, ਆਪਣਾ ਦਮ ਦਾ ਕੀ ਵਿਸਾਹ। ਆ ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਫਲ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਇਹ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦ ਪਿੱਠ ਤੇ ਡੰਡਾ ਵੱਜਾ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ, ਤਾਂ ਰੋਇਆ ਕੌਣ? ਕੌਣ ਰੋਇਆ? ਅਥਰੂ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਤਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤ ਧਾਰੈ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ, ਜਿਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇੜਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੇਖਾ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਲਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਵੇਖੋ 107ਵੇਂ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਆਇਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਆਪੇ ਬੀਜੋ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਜੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਖਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਬ ਬੀਜਣੇ ਤੇ ਅੰਬ ਖਾਓ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਜੋਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡੇ ਹੁਣ ਕਤਾਈਂਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਆਦਿਕ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨੇਗਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੱਤ ਸੱਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅੱਗੇ ਪਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ, ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ